Hi guys, so my short film Your Happiness releases at 4 p.m. but I'm really so excited because this is the first time that I have actually set a video on YouTube as premiere. I usually don't do it because they're just regular casual vlogs or just regular videos. But today with this video I wanted to transform my YouTube channel into something that is meaningful, something that gives you guys some emotion, a story. So that's why for my next book, The Abandoned Artist, I created this short film with my friends and I'm really grateful to them because they helped me a lot. I really wish they were here today. There's going to be a live countdown on the TV. I'm so excited. See you during the countdown. One minute, 46 seconds to go, guys. 28, 27. Oh my god. I can't believe this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes, yes, yes. It's live. It's literally live. I can't believe it. It's live. Oh my gosh, guys! Finally, the live stream is done. This has meant a lot to me. So I tried my best in the editing to make it feel cinematic like an actual short film, but it's not only about the visuals, it's also about the story behind it, the idea that I got. One day I was just randomly sitting and I just got this idea. I don't know why, ideas just sometimes spawn out of nowhere and then they start to become your biggest project. Now, I really hope that you guys like the story behind the short film Your Happiness, and I really hope you guys see it if you haven't already. Thank you so much. I am really happy right now because this is not only the first time that I premiered a video, it's also about expressing myself. So I am just so happy. And even if a lot of people did not show up or something, it's not about the views. Whoever's watching this, thank you so much for your constant support, even if you made it to the live stream or not. I just want to give a shout out to whoever were in the live chat, my dad, and my friend Ganishka. So I just wanted to give a shout out to these two people because they had some free time and they were able to spare their time to watch my short film live. I'm really grateful to my dad at office and I'm really grateful to my friend Ganishka. Just because I gave a shout out does not mean that if you didn't attend the live stream or didn't participate in the live chat, that doesn't mean that you're any less. Whether you commented, whether you saw the short film, whether you read my book, whether you were in the live chat, whether you were in the premiere or not, it doesn't matter. What matters is that you truly support my work and I really appreciate it. Stop. Stop. Emotional damage. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. So when you really see them after that. Emotional damage. Next is the
తీసేలా ఉంటావు. ఏ అప్ప ఏ ఆపు అందిరయ్యా ఏం చేస్తున్నా ఏ ఆపు పుస్తకం తీ. కాదు. The woman was too stunned to speak. వస్తే తలగడే ఏమన్నా డైలాగ్స్ చెప్తాం అనుకుంటావా? అయినా మిన్ను ప్రతిదీ వేరే వాళ్ళ కోసమే చేస్తున్నాం, మనకంటూ ఏదో నువ్వు ఊరుకోమా దుద్దు అంటావు. అవి ఓవర్ యాక్షన్ కొడతావే. సో ఇప్పుడు మిన్ను రియాక్షన్ చూసేద్దాం షార్ట్ ఫిల్మ్ కి. ఇప్పుడు దాకా చూడలేదన్నమాట. సో ఇంకా మిన్నుని పిలిచేద్దాము. Hi guys. మేడం ప్లీజ్ కమ్ ఆన్. మెయిన్ యాక్ట్రెస్. ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చూపించేనా? నువ్వు చూసావా చూడలేదా? చూడలే. 3, 2, 1. So excited guys. Hands in the sky, feel the breeze. Oh yeah. చేద్దాం అంతే. నువ్వు సిగ్గుపడితే బాగుంటావే. Move your body, let it flow. అబ్బా బాగా రెడీ అయ్యాక కొన్ని రీల్స్ తీద్దాం. ఓకే. లాస్ట్ లో సర్ప్రైజ్. బాబు ఇదా మళ్ళీ. వేరే వాళ్ళ నుంచి అలా మనకంటూ ఏది ఉండదా? అయినా ఆ రీల్స్కి వాల్యూ ఉండదు. అయినా మిన్ను నాకు అనిపిస్తుంది ప్రతిదీ వేరే వాళ్ళ కోసమే చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం. ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. కానీ లైఫ్లో కొన్ని విషయాల్లో అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేముగా. నేనేం కోరుకుంటున్నాను, మీరు మీ మనసుకి ఇది నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నా. చూడండి ఎవరి కోసమో కాదు, మన కోసం కదా. అందుకే అన్ని చెరిపేసుకుంటాం. Silence screams. డన్. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మన విన్ను రియాక్షన్ ఏంటో. సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ పెట్టబోతున్నాం అనమాట ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించి, తన ఆలోచనలు ఏంటో అంతా తెలుసుకోవడానికి. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివ్ అ రేటింగ్ ఫర్ ద వీడియోగ్రఫీ అవుట్ ఆఫ్ 10. అంటే మన కెమెరామ్యాన్ ఎంత గొప్పగా తీసాడు, అవుట్ ఆఫ్ 10 రేటింగ్. ఇప్పుడు కూడా తీస్తుంది మన కెమెరామెనే కదా. Yes. 10 of 10. బాగా తీసు. గివ్ అ రేటింగ్ ఫర్ ద ఎడిటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 10. 10 of 10. గివ్ అ రేటింగ్ ఫర్ ద స్టోరీ అండ్ కాన్సెప్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 10. 10 of 10. Wow. What is your favorite scene? 2 years ago అని పెట్టావు కదా నువ్వు అప్పుడు. అది Oh, very emotional. Which scene took the most takes? అంటే ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా, అది చాలా సార్లు తీస్తూనే ఉన్నాం, సరిగ్గా రాలేదు. దట్ 2 years ago only. అదే నేను నవ్వుతున్నాను మధ్య మధ్యలో. Did you feel surprised for any of the scenes while watching? Yes. Which scene? నువ్వు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అని పెట్టి చేసావు కదా అది. అది నీకు చెప్పలేదు, సర్ప్రైజ్గా పెట్టాను. How did you feel after seeing this short film? అంటే వెరీ హ్యాపీ. Which scene was the funniest while shooting? 2 years ago. Rate the act. 2 years ago అప్పుడు ఏం చేసింది తెలుసా? నీ కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు రావాలంటే
ట్రూ బ్యూటీ కొరియన్ సిరీస్ చూసింది. అప్పుడు కొంచెం ఏడుపు వచ్చింది ఎపిసోడ్ 11కి. అప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని రుత్తు ఏమో పక్క నుంచి నా వాటర్ జల్ల నా కళ్ళ మీద అప్పుడు యాక్టింగ్ చేసింది అనమాట. రేట్ ద యాక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 10. అవుట్ ఆఫ్ 10. వుడ్ యూ లైక్ టు సే ఎనీథింగ్ టు ద వ్యూవర్స్? మీరు మమ్మల్ని ఇలానే సపోర్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ కెమెరామెన్స్ అభి, రుత్తు అండ్ కశ్యప్ ఫర్ ఫిల్మింగ్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్. Thank you Pratik for acting as a father. Thank you Minnu for acting in this short film. Thank you Mamta for involving us in this beautiful short film. And మనం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాం? మన డ్రెస్సెస్ ఏంటి మారిపోయాయి? ఇదేంటి నా చేతిలోకి వచ్చింది? ఇప్పుడు మనం తన క్వశ్చన్స్ అడగాలి కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏంటి నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు? Yes. What was your role in the video and how did you prepare to play that character? సో నేను ఈ స్టోరీ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఈ వీడియోలో నా రోల్ ఏంటంటే నేను అందరిలాగా ఆలోచించే అమ్మాయిని కాదనమాట. సో ఈ వీడియోలో నా క్యారెక్టర్ కొంచెం ఎమోషనల్గా కొంచెం డీప్గా థింక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ క్యారెక్టర్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అంటే ఇవన్నీ ఆలోచించానమాట. అంటే మన హ్యాపీనెస్ కోసం, మన ఇంటర్నల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అవన్నీ ఆలోచించి కొన్ని ఐడియాస్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ విధంగా ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను. What inspired the story for this video? Was there anything that sparked the idea? నువ్వు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. ఆ ఒక్క లైన్ టీచర్స్ చెప్పిన లైన్ కానీ వేరే వాళ్ళు మన చుట్టుపక్కల పెద్దోళ్ళు చెప్పిన లైన్స్ కానీ అవే అంటే నాకు మామూలుగా ఒకరోజు డౌట్ వచ్చింది, ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ కింద తయారవుతుంది అంటే నా బుక్కి రిలేటెడ్ అని అస్సలు తెలియదు అనమాట. మామూలుగా డౌట్ వస్తే ఆ ఐడియా వల్లే ఈ స్టోరీ స్పార్క్ అయింది. అంటే మనము మంచి పేరు తెచ్చుకోవడము, అందరిని సాటిస్ఫై చేయడము, అందరినీ హ్యాపీ చేయడంలో అస్సలు తప్పలేదు. కాకపోతే కొన్ని విషయాల్లో అంటే మనము ఆథెంటిక్గా ఉండాలి అన్న లైక్ నా ఐడియా అంతే. How did you and your co-actor decide who would play which role? కో-యాక్టర్ అంటే నువ్వే కదా. ఒక 1 వీక్ ముందు మేము మామూలుగా ఆడుకుంటూ ఉంటే క్యాజువల్గా చెప్పాను, ఇలా నాకు స్టోరీ ఐడియా వచ్చింది, నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటావా, మనం ఇద్దరం షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దామా అని. సరేలే నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ తీసుకో అంటే నేను మామూలుగా కూడా నేను ఎమోషనల్గా ఉంటాను కాబట్టి నాకు రిలేట్ అవుతుందేమో అని నేను ఇది తీసుకుంటానులే అని చెప్పాను. తను క్యారెక్టర్ తీసుకుంటానులే అని చెప్పినాను. Did acting in this video feel different from just playing around normally? How so? మేబీ కొంచెం, ఎందుకంటే మామూలుగా అంటే కలుసుకున్నప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా ఆడుకుంటారు. How do I even explain this in Telugu? It's a very beautiful feeling. But ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ప్లేయింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ portraying those emotions in a way that viewers can understand those values. అందుకే అలా అనిపించింది. Okay. What part of the story do you think turned out the strongest on camera? నేను లాస్ట్లో ఒక సీన్ పెట్టాను కానీ ఒకదాన్ని తీయడం ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అని అది అనిపించింది. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మ్యూజిక్ పెట్టి ఎక్కువ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ పెడితే ఆ సీన్ బాగుంటుందని అనుకుంటాం కానీ నేనే కావాలనే మ్యూజిక్ తీసేసానంటే ఒకవేళ మ్యూజిక్ వల్ల డైవర్ట్ అవ్వచ్చు. మ్యూజిక్ పెట్టాలి, మ్యూజిక్ ఉంటేనే ఎమోషన్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ లాస్ట్ సీన్లో అంటే వద్దులే, న్యాచురల్గా ఉండాలి. అంటే లాస్ట్ సీన్ మోస్ట్ పర్సనల్ సీన్ అనమాట, అది మెయిన్ పార్ట్. అంటే కొంచెం ఇర్రిలేటెడ్గా అనిపించిన, సో అది స్ట్రాంగ్గా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. Was there a scene you were really proud of? కొన్ని బాగానే వచ్చాయి, కొన్ని అంటే ఆ 2 years ago నా ఫస్ట్ టైం కెమెరా మీద ఏడ్చినట్టు యాక్టింగ్ చేయడం కాబట్టి నవ్వుతూనే చేసింది. యా, ఇంకా బాగా చెయ్యొచ్చు. అది ద సీన్ ఐఎమ్ మోస్ట్ ప్రౌడ్ అని అడుగుతున్నా కాబట్టి కొన్ని బాగున్నాయి. అంటే స్టార్టింగ్లో అప్పుడు ఇలా వచ్చి రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యప్పుడు మాన్విత అప్పుడు మిన్ను, అది బాగుందని అన్నాను చాలా మంది. Since you edited the video, how did you decide what stayed in and what got cut? ఏదైతే రిలేటెడ్గా అనిపించిందో లేదంటే సరిగ్గా రాలేదో తీసేసాను.
అంటే ఏమైనా సరిగ్గా రాలేదంటే అవన్నీ డ్రాపర్స్లో పెట్టేసింది. What it hard to balance acting and thinking about the video as a whole project? యాక్చువల్లీ ఈజీగా అనిపించింది, ఎందుకంటే మనము ఆ స్టోరీని మనమే క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే అప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకొని ఇంకా బాగా ఆ వీడియోని చేయగలం, ఇంకా బాగా యాక్టింగ్ చేయగలం. అందుకే యాక్చువల్లీ హార్డ్గా ఏం అనిపించలేదు చెప్పాలంటే. What's something you learned about making videos from doing this project? ఈసారి అంటే ఓన్లీ కాలక్షేపం కాకుండా ఇది కొంతమందికి కనెక్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆ విధంగా ఈ వీడియో నుంచి నేర్చుకున్నాను అనమాట. అంటే మనం చాలా అది ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ అయిపోద్దా, ఈ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అయిపోయేటప్పుడు మాకు 3 months పట్టింది. అసలు మేము మానేద్దాం అనుకున్నాం, గివప్ చేసేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్కి, కానీ సరేలే వద్దులే అని మళ్ళీ ఎలాగెలాగో చేసేసాము. ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు స్టోరీ అంటే అప్పటికప్పుడు టెన్షన్గా కొంచెం చేసేసాము. కానీ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్కి అయితే 1 day కంప్లీట్ చేసేసాం. ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే వాళ్ళు అసలు. కాకపోతే బయట టప్పుల సౌండ్ కొంచెం లాంగ్ బ్యాక్ తీసాము, అంటే ఎడిటింగ్ వల్ల అంటే పర్ఫెక్ట్గా రావాలని, ఈచ్ సీన్ బాగుండాలని వేరే ఎఫెక్ట్స్ పెడుతూ వేరే ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఎడిటింగ్ వల్ల డిలే అయిపోయింది, కానీ ఫిల్మింగ్ అయితే త్వరగానే అయిపోయింది. కోఆపరేట్ చేశారు అందరూ. What would you do differently next time you make a story video? ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని, అంటే కొన్ని సీన్స్ ఏడవడము, అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఆ స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి లైక్ ఆల్రెడీ అంటే ఆ ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యి ఏడుపు రావాలి యాక్చువల్లీ. కానీ ఎందుకో ఆసారి ఫిల్మింగ్ అప్పుడు అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం హ్యాపీగానే అనిపించింది. అస్సలు ఏడుపు రాలేదంటే మాకు ఏడుపు వచ్చింది. అంటే నేను ఫుల్ ఫోకస్, నా మైండ్ వేరే దాని మీద ఏం పెట్టకుండా కొంచెం ఫోకస్ చేసి ఇంకా బాగా యాక్టింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో బాయ్, హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో 2 కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి. అబాండన్ ఆర్టిస్ట్ బిహైండ్ ద సీన్స్, దాంట్లో నా బుక్ జర్నీ ఉంటుంది అనమాట. అంటే నాకు ఈ బుక్ ఐడియా ఎలా వచ్చింది, రాయడం అనేది, ప్రింటింగ్ అంతా ఉంటుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్.